गुड इवनिंग पिला माने मु आपणकर डिग्री मैडम पूर्वशी पिले गत वीडियो रे आमे जनरल इलेक्टिव पेपर 3 रो फुल सिलेबस देखिथिले। आज आमे पिले यूनिट 1 रो 3 नंबर पाठ स्टार्ट करिवा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रिंसिपल एंड इंपैक्ट। आज आमे केवल बुद्धिज्म रो प्रिंसिपल एंड इंपैक्ट पढ़िए पिले। जो माने गत वीडियो देखिन मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ देखंतु मु छाड़ देछि पिले अपलोड कर देछि आउ समस्ते चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करंतु पिले जहा द्वारा नोटिफिकेशन आइबो अधिक अधिक वीडियो पाई परिवे। चलंतु पिले आमे स्टार्ट करिबा बुद्धिज्म प्रिंसिपल एंड इंपैक्ट यूनिट 1 3 नंबर पाठ पिले गौतम बुद्धଙ୍କ जीवनी पढ़िया पिले। ख्रीष्टपूर्व 566 मतांतरे 567 गौतम बुद्ध नेपालीस्थ कपिलावास्तु निकटवर्ती लुम्बिनी उपवन में पवित्र बैशाखी पूर्णिमा दिन जन्मग्रहण करथिले। एटा शॉर्ट क्वेश्चन राशि पिले टिपि नियंतु ना गौतम बुद्ध केबे जन्मग्रहण करथिले 566 रे 567 लिखले भी हेबो 566 लिखले भी हेबो। ख्रीष्टपूर्व अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ जन्म पूर्वरु पिले बिफोर क्राइस्ट पवित्र बैशाखी पूर्णिमा दिन जन्मग्रहण करथिले। सरला पिले एटा नेक्स्ट लाइन देखो पिले तांको पिता सुधोधन शाक्य वंशीय क्षत्रिय थिले। गौतमଙ୍କ माताଙ୍କ नाम थिला माया देवी। देखो पिले एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो पिले गौतमଙ୍କ माताଙ୍କ नाम कोन थिला ना माया देवी। टिपि नियंतो पिले वीडियो टिके लंबा हे पारे पिले धैर्यर सह देखिबे सब बुझिबे पिले। भाग्यर विडंबना हेतु गौतमଙ୍କ जन्मर 7 दिन पर मायादेवी इहो लीला स्मरण कले। फलरे तांको लालन पालन दायित्व ताहांकर माउसी महाप्रजापति गौतमीଙ୍କ ऊपर न्यस्त हैला। देखो पिले जेतेबेले गौतम जन्मग्रहण कले सेतेबेले पिले तांको माता 7 दिन पर मृत्युवरण करथिले। इहो लीला स्मरण करथिले आउ तांको माउसी द्वारा प्रजापति गौतमी द्वारा से लालित पालित होइथिले। गौतमी द्वारा परिपालित होइथिबा हेतु तांकु गौतम कहा जाए। देखो पिले एटा भी शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो पिले गौतम को गौतम बोली काहे कहा जाए ना गौतमी तांको माउसी गौतमी के द्वारा परिपालित होइथिबा हेतु तांको नाम गौतम। तांकर बाल्य नाम थिला सिद्धार्थ। देखो पिले शॉर्ट क्वेश्चन एटा भी पळे आसीबो पिले तांको बाल्य नाम थिला सिद्धार्थ। से यशोधरा गोपा को विवाह करथिले। से का विवाह करथिले ना यशोधरा को विवाह करथिले। तांकर एक पुत्र जात होइथिला तांको नाम हैला राहुल। तांकर पुत्र सॉरी पिले पुत्र जात होइथिला पिले ना यशोधरा आउ गौतमଙ୍କ द्वारा तांको पुत्र जात होइथिले राहुल। से निज सारथी छन्ना सहित नगर भ्रमण कला बेले जड़े वृद्ध व्याधिग्रस्त लोक शब एवं सन्यासी एही 4 गोटी दृश्य देखि संसार त्याग करने को मनस्थ कले। देख पिले कोडाकटा ना जड़े वृद्ध व्याधिग्रस्त लोक शब एवं सन्यासी एही 4 गोटी दृश्य देखि संसार त्याग करने को मनस्थ कले। समस्ते राजप्रसाद सहित बेले से दिने पुत्र एवं स्त्री को त्याग कर सन्यासी हो गले। समस्ते सहित बेले से रात्र समय रे सन्यासी हो गले तांको स्त्री और पुत्र को त्याग करी। एही त्याग को महानिष्क्रमण बा महाविनिष्क्रमण बोली कहा जाए पिले बौद्ध ग्रंथ रे वर्णना करा जाय अछि। एहा परे से निरंजन नदीर स्नान करी ताहारी निकट ताहार तट देश रे थिबा एक अश्वत्थ वृक्ष मूल रे ध्यानमग्न हेले। एही जगासीन अवस्था रे तांकर अंतर दिव्य ज्ञान लोकरे उद्भासित हैला। संसार बंधन मुक्त हेबा पई से सत्पथ संधान पाइले। गौतम 3500 वर्ष बयस रे बोधि बा
ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିନାମିତ ହେଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଟା ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲେ। ଟିପିନିଅ, ସେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ବୋଧିଧୃମ୍ବ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ତାହାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବୁଦ୍ଧଗୟା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବାଣୀ ବା ନୀତି ନିୟମ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଦେଖ ପିଲେ, 1 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧ ଦେଶ ସଂସ୍କାର 4 ଗୋଟି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି 4 ଗୋଟି ସତ୍ୟ 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ପିଲେ, 4ଟି ଅଛି। ଦୁଃଖ ସମୁଦାୟ, ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ମାର୍ଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ 2 ନମ୍ବର ପିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ବାଣୀ। ଦେଖ ପିଲେ, 8ଟି ଅଛି। ସମ୍ୟକ ବାକ୍, ସମ୍ୟକ କର୍ମ, ସମ୍ୟକ ଜୀବିକା, ସମ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମ, ସମ୍ୟକ ସ୍ମୃତି, ସମ୍ୟକ ସମାଧି, ସମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି, ସମ୍ୟକ ସଂକଳ୍ପ। 3 ନମ୍ବର ପିଲେ, ନିର୍ବାଣ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ହେଲା ନିର୍ବାଣ। ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କର୍ମବାଦ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ କର୍ମବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ତାଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୌତମ ଥିଲେ କର୍ମବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ଦୁଷ୍କର୍ମ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର କାମଶକ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ କାମନାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ସତ୍କର୍ମ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, ଅହିଂସା। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ଅହିଂସାର ପ୍ରବକ୍ତା। ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅହିଂସା ଆଚରଣ ଅଧିକ ମହାନ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପରିଣାମ ବା ଅବଦାନ। ଦେଖ ପିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଜନଜୀବନ, ସମାଜ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଜୀବନ, ସମାଜ ସବୁ କିଛି ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ? ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଲୋକପ୍ରିୟତା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ସରଳ, ସୁବୋଧ୍ୟ, ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜଟିଳ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହା ଥିଲା ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, ଇତିହାସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଇତିହାସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅହିଂସା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗତିପଥକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଭାରତ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ। ଦେଖ ପିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପିଲେ? 3 ନମ୍ବର, ଭାରତ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିଜର ଧର୍ମ ମତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଲି ଭାଷା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ପାଲି ଭାଷା ମନେ ରଖ ପିଲେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ। 4 ନମ୍ବର ପିଲେ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଭାରତ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ମଣ୍ଡପ, ଜ୍ଞାନଶାଳ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ। 5 ନମ୍ବର ପିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା
ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଏହା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମ ଆଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରୁ ଶୂଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜୈନିଜିମ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉର୍ବଶୀ।